वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वशायेषु सर्वदा. Thank you. Welcoming is our tradition, so I would like to invite S. Ajay Santosh Vishwa of 2nd BSCCS to welcome the gathering. Good morning, one and all present here. On this beautiful morning, I welcome you all to this webinar with a great pleasure and happiness. First of all, I welcome our Secretary Sir, Dr. P. Mahendran. Welcome you, sir. Next, I would like to welcome our Principal Ma'am, Dr. Enna Shanti Maheshwari. Welcome you, ma'am. Also, I welcome our Director Sir, Dr. G. Venkatashalapati. Welcome you, sir. Next, I welcome Dr. B. N. Pradipa, Head of the Department, Computer Science, for creating a great opportunity for us. Next, I am glad to welcome our Honorable Chief Guest, Mrs. R. Lakshapriya, MSc MPhil, SET, Assistant Professor, Department of Computer Science, Madura College, Madurai. Welcome you, ma'am. Next, I welcome all our staff members and my friends to this webinar. Thank you for giving me this great opportunity. Thank you. Thank you. Now I would like to invite Dr. B. N. Pradibha Ma'am, Head of the Department, Department of Computer Science, to give presidential address. Please, ma'am. Very good morning to one and all. It's so pleasure to see you all here assembled one for all. So I'm also thankful to our management, and also I'm thankful to our secretary, Dr. P. Mahendran. I'm also thankful to our principal, our kind principal, Dr. Enna Shanti Maheshwari. And also I'm thankful to our dynamic director, Dr. G. Venkatachalapati, for their cooperation and support to conduct such events. Further, I'm thankful to all the students for participating so clearly, and those who are interested in learning. So I'm also thankful to Mrs. R. Lakshmi Priya, who is our alumni and who is working in the Madura College in Department of Computer Science, who has accepted our invitation and giving the lecture so clearly. So further, I'm thankful to everyone for conducting the program. I'm also thankful to Mrs. Kartiga, the Assistant Professor of Department of Computer Science, GVN College, for arranging such programs and keeping the students active all the time. I'm also thankful to her. And for the students, nalla kattukonga. Madam வந்து நம்மளோட alumni student, so you can be the teacher, so that's an example of her. So last time வந்து மீட்டிங் நடத்தணும், அதில் வந்து ஒருத்தர் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருந்தாங்க. அப்போ நான் என்ன அர்த்தம்னு, நீ இந்த நம்ம காலேஜில் நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்டில் படிக்கிறதுனால either you can become a software technical or you can become a teaching technical. Whatever the thing you want, you can become. Please enjoy and please cooperate and enjoy your session. Thank you. Thank you, ma'am. Our desire is to make this moment gorgeous. We are delighted to offer the most aspiring chief guest introduction by M. Madhupriya, third year BSCCS. Good morning to all. I'm M. Madhupriya, third BSc Computer Science. Profoundly delighted to take an opportunity to introduce the chief guest of the day, Mrs. R. Lakshapriya. Welcome, ma'am. She has completed her undergraduate in our college and postgraduate in SRNM College and MPhil in Alagappa University. She has 1 year experience as a software engineer in Rudra Software Kovilpatti. She worked as an assistant professor in GVN College, VPMM College and Lady Dock College. Now she worked as an assistant professor in Madura College at Madurai. She is familiar with many languages like C, C++, Java, VB.NET, C Sharp, .NET, ASP.NET, and MS Access, Oracle, SQL Server, and web-related like HTML, JavaScript, and VB Script. She is rank holder in her post-graduation and gold medalist in MPhil at Alagappa University and clear set in 2019 conducted by Mother Teresa University, Kodaikanal. She attended many workshop, webinar, and conference in state, national, and international level. Thank you. Thank you. To be inspired is great, to be an inspiration is an honor. Now we are eagerly waiting for this wonderful section.
on recent trends as data science. Now this session is hand over to our chief guest. Respected Secretary Sir and the Principal in Charge Ma'am, Director and the Faculty of Computer Science and Information Technologies Department and alumni members and my dear students. A very good morning to one and all present here. First of all, I would like to thank everyone for those giving me this opportunity. As an alumni of JVN College, I feel very happy to be the part of this webinars. Now, I'm going to share my screen. Is it visible to you? Kartika, is it visible, ma? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Visible. Yes. The first slide, we are discussed about why data science. நிறைய recent technologies இருக்கும் போது why I prefer data science. So in data science, what's the main purpose of data science means to retrieve or to find a useful informations or knowledge or business intelligence from the historical data. You know very well what is historical data, right? ஒரு கம்பெனி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது ஸ்டார்ட்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் என்ன டேட்டாஸ் நம்ம கேதர் பண்றோமோ தட்ஸ் அ ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாஸ். ஓகேவா? ஃப்ரம் தட் டேட்டா வி கேன் ரிட்ரைவ் சம் நாலேஜ், ரைட்? அதுல இருந்து சில நாலேஜை நம்ம ரிட்ரைவ் பண்ணி தட் நாலேஜ், அந்த நாலேஜ் நம்ம எதில் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபார் அ பிஸ்னஸ், ரைட்? ஸோ அவங்க பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆகுறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. திஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ். Yes, to find the useful informations or knowledge or business intelligence from the data. Yes, so the data scientist uses various algorithms, uses many technologies or techniques like statistical techniques, mathematical techniques. All these techniques we applied to analyze and retrieve the knowledge, right? Mainly எதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டேட்டா சயின்ஸ் டு சால்விங் த பிஸ்னஸ் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நவ் எல்லாமே கார்பரேட்ஸ் தான். ஸோ எல்லா கார்பரேட்ஸ்லையும் ஃபியூச்சரில் நம்ம என்ன இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம், ஃபியூச்சரோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணியே தான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ அந்த ஃபோக்கஸிங்க்கு நம்மளுக்கு ஒரு டெக்னிக்ஸ் வேணும், ஒரு டெக்னாலஜிஸ் வேணும் அப்படின்னா வி ப்ரிஃபர் டேட்டா சயின்ஸ், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு டவுட்ஸு, நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு டவுட்ஸ், ஈவன் நம்மளோட சப்ஜெக்ட்ல ஒரு டவுட் அப்படின்னா இம்மிடியேட்லி வி கோ ஃபார் கூகுள் ஆர் எனி அதர் வெப் சர்ச். ஓகேவா? ஸோ அதில் நீ என்ன டவுட்ஸ் என்டர் பண்ணுறியோ உடனே வி கெட் த ரிசல்ட். ஸோ விச் மீன்ஸ் தட்ஸ் அ டேட்டா சயின்ஸ். ஸோ கூகுள் இஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ், ரைட்? ஸோ ஃபார் அ டே கூகுள் ப்ராசஸ் மோர் தென் 20 petabytes ஆஃப் டேட்டா. ஸோ நம்ம டெராபைட்ஸை தாண்டி பீட்டா பைட்ஸில் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ 20 petabytes ஃபார் ஏ டே. எஸ், ரைட்? ஸோ அப்போ ஒரு நாளில் இவ்வளோ டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணுது அப்படின்னா தட்ஸ் அ ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா. ஸோ அந்த டேட்டாவை ஒரு ஃபார்மேட்டில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி அதுல இருந்து நம்மளுக்கு தேவையான நாலேஜை நம்ம ரிட்ரைவ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ எதுக்காக ரிட்ரைவ் பண்ணுறோம்? ஸோ கூகுள் டெலிவர் த பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் அவர் சர்ச்டு கொரிஸ். நான் என்ன கொரி கொடுக்குறேனோ அந்த கொரிக்குள்ள என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதை சர்ச் பண்ணி கொடுக்குறோம். எஸ், எக்ஸ்கியூஸ் மேம், சாரி ஃபார் தி இன்டரப்ஷன் மேம். ஸ்லைட் மூவ் ஆனது தெரியவே இல்லை மேம். நான் ஸ்லைட் மூவ் பண்ணல, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட்லயே இருக்கு மேம். எஸ், நான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட் தான் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன். லக்ஷா பிரசன்ட் அத F5 பிரஸ் பண்ணு லக்ஷா. ஃபுல் ஸ்கிரீன் தெரியல. யா வெயிட் மேம். ஓகே. ஓகே.
Now is it okay, okay, ma'am? Laksha. Okay, ma'am. Okay, ma, okay. ஸோ கூகுளில் நம்ம என்ன குறி என்ட்ரு பண்ணுறோமோ ஸோ அந்த கூகுள் வில் டெலிவர் த பெஸ்ட் ரிசல்ட். ஓகேவா? த பெஸ்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய சர்ச் இன்ஜின்ஸ் இருக்கும் போது நம்ம கூகுள் எதுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா they use many of applications, many of data science applications to deliver the best result. Already you know web mining is a applications of data mining. ஸோ இதில் நிறைய ரேங்கிங் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய அல்காரிதம்ஸ் அப்ளை பண்ணி அதில் நம்மளுக்கு அவுட்புட் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க. அதில் நம்மளோட என்ன கொரிஸ் நம்ம கொடுக்குறோமோ அதோட ரிசல்ட்டை நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதனால நம்ம எல்லாருமே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கூகுளையே அதிகமாக சர்ச் பண்ணுறோம். ஓகே, சரி, மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ பிஃபோர் டேட்டா சயின்ஸ், ஒரு டேட்டா சயின்ஸை பற்றி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்தாச்சு. தென் ஆஃப்டர் தட் வாட் இஸ் டேட்டா? So data means everyone is the information that is being stored by the computers. So நிறைய டேட்டாஸ் நம்ம கையில் இருக்கு, அதை நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். தட்ஸ் அ டேட்டா, ரைட்? ஸோ அந்த டேட்டா லெவல், அதோட குவாலிட்டி அண்ட் குவான்டிட்டி லெவல் கம்மியா இருக்கும் போது தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். ஸோ அதோட லெவல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும்போது அப்போ நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டான்னு சொல்றோம். ஓகேவா? அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாவா இருக்கும் போது அதை நம்ம எப்படி கிளாசிஃபை பண்றோம், எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்றோம்? ஏன்னா த கான்செப்ட் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ். ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்னா டேட்டாவை நம்ம சயின்ஸ்ல அப்ளை பண்றோம். ஓகேவா? டேட்டாவை வி கன்வெர்ட் இன்டு நாலேஜ். ஸோ நம்மளோட இன்புட்ஸ் என்ன அப்படின்னா தட்ஸ் அ டேட்டா, ரைட்? ஸோ டேட்டாவை எப்படி கிளாசிஃபை பண்றோம் அப்படின்னா தட்ஸ் அ டூ டைப். தட்ஸ் அ குவாலிட்டேட்டிவ்ஸ் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ்ஸ், ரைட்? Qualitative means it describes something. It describes something means it's a categorical data, is right? For example, it may be a words or objects or pictures or symbols, etc. Is right? It does not have a number. A number mattum irukadu. For example, if I have a ball, what the data means? What's the color of that ball or shape of that ball? Okay, wow. ஸோ அதுதான் நம்ம குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டான்னு சொல்றோம். ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்ட் பத்தி டீடைல்ஸ் கொடுக்குது. வாட்ஸ் த ப்ராடக்ட், வாட்ஸ் த நேம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட், வாட்ஸ் த கோட் ஆஃப் தட் ப்ராடக்ட், அதோட இது மாதிரி சில அதை பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்றது. வாட்ஸ் த கலர், ஸோ அதை பத்தி நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்றத குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டான்னு சொல்றோம். ஓகேவா? தென் செகண்ட் இஸ் குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டாஸ். இட்ஸ் ஃபுல்லி நியூமரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். So numbers la mattum for a mathematical calculations or statistical analysis we use this kind of data. So that nam enna solrom appadina quantitative data nu solrom, is right? So is a full numbers la irukka podu. For example, un kaiyila or mobile phone sabna what's the cost, appa adhe mari or baby irundanga appadina what's the weight. So indha mari nama ada separate panikkom. Okay va? So qualitative means so fully like நம்ம language la sollu appadina string, right? What's the color of balls, what's the shape of the balls, what's the address. So இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் பத்தி டிஸ்கிரைப் பண்றது அதை நம்ம குவாலிட்டேட்டிவ் டேட்டான்னு சொல்றோம். அந்த ப்ராடக்டோட டீடைல்ஸ் சொல்றது, how many numbers. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம டேட்டாஸ் கொடுக்க அப்படின்னா that is called quantitative datas. So this is a type of data. Data can be classified into two types. That's a quantitative data or qualitative data. Data நம்ம மறுபடியும் ரெண்டா கிளாசிஃபை பண்ணலாம். This is continuous data. ஓகேவா? Continuous data means what's the weight. உங்க weight எவ்வளவு இருந்துச்சு, இப்போ நான் எவ்வளவு வெயிட்ல இருக்கேன், ஃபியூச்சர்ல என்னோட வெயிட் என்னவா இருக்கலாம். That's a continuous data. So discrete means is a constant, like, right? How many of children in a school, how many of students in a school or in a class, இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்து அதுல இருக்கிற நம்ம கவுண்ட் பண்றோம். that is called discrete data. So the second point is the qualitative data. As a qualitative data is attributes or open. So this open is a free. Then attribute means ordinal data or nominal data. Is right? இப்போ நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன், how was your customer service experience? If you are a manager, if you are a HR, I asked the question, how was your customer service experience? So நீயா ஆன்சர் ஃபில் பண்ணிக்கலாம், இஸ் ரைட்? இஸ் அ குட் ஆர் பேட், இந்த மாதிரி நீயா ஆன்சர் ஃபில் பண்ணிட்ட அப்படின்னா தட் இஸ் அ நாமினல் டேட்டாஸ். ஸோ தட்ஸ் இட்ஸ் அ ஃப்ரீ டு ஃபில் ஆர் டேட்டாஸ். எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது. இன் கேஸ் ஆஃப் ஆர்டினல் நான் ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் உனக்கு கொடுத்துருவேன், அதுலேருந்து யூ கேன் சூஸ் ஒன். ஸோ நான் இப்போ உனக்கு கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறேன், ஹவு வாஸ் யுவர் கஸ்டமர் சர்வீஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ரைட்? தெர் ஆர் த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ், இஸ் அ குட் ஆர் நியூட்ரல் ஆர் பேட்.
ஸோ இது மூணுல நீ ஒன்று சூஸ் பண்ணும். தட்ஸ் அ ஆர்டினல் டேட்டாஸ். அதர்வைஸ் ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்க்கணும் அப்படின்னா வாட்ஸ் யுவர் உன்னோட அகாடமிக் எப்படி இருக்கு, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆர் செகண்ட் கிளாஸ் ஆர் தேர்ட் கிளாஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நான் ஒரு கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கொடுத்து ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்து அதுலேருந்து நீ சூஸ் பண்ண போற அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆர்டினல் டேட்டாஸ், ரைட்? ஸோ அதே தான் இந்த ஸ்லைட்ஸ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. தென் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் டேட்டா, தட்ஸ் அ கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ், ரைட்? திஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட். கேட்டகரிஸ் ஆஃப் டேட்டாஸ், நம்ம கையில டேட்டாஸ் இருக்கு, அதை எப்படி நான் கேட்டகரைஸ் பண்ண போறேன்? ஓகேவா? ஐ கலெக்ட் டேட்டாஸ் ஃப்ரம் வேரியஸ் சோர்சஸ். நான் நெட்ல இருந்து கொஞ்சம் டவுன்லோட் பண்றேன், என்னோட பர்சனல் ரெக்கார்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் டேட்டாஸ் எடுக்கிறேன், வாட் எவர் மேபி ஐ ஜஸ்ட் கலெக்ட் த ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாஸ். எல்லாமே என் கையில இருக்கு இப்ப. ஓகேவா? அதை நான் எப்படி செப்பரேட் பண்ண முடியும்? திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர்டு டேட்டா, unstructured data, semi-structured data. Structured means it has the predefined formats, right? Predefined. இதுதான் இப்படி இருக்கணும். For example, credit card number. Credit card number is a, it should be 16 digits. 16 digitsல இருந்தா மட்டும்தான் that's a credit card number. So phone number means it's a 10 digits. அதான் phone numbers. If address means அதுல street number இருக்கணும். After that நம்மளோட street name இருக்கணும். Then நம்மளோட ஏரியா, then நம்மளோட சிட்டி, there is some predefined formats. அதுதான் நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா சொல்லுவோம். as a technical நம்ம எதை ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா சொல்லுவோம் அப்படின்னா our relational databases. our relational databases should be in table formats, right? so table means அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா rows and columns நம்ம செப்பரேட் பண்ணிருப்பாங்க. so நம்ம கையில இருக்க டேட்டாவை ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஃபார்மேட்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம், or to put some conditions, okay, some conditions கொடுத்தா ஒரு structured format கொடுத்தோம் அப்படின்னா that is called a structured data. Then unstructured means there is no restrictions. The data should be collected, but அது எந்த ஒரு ஃபார்மேட்லயும் நான் சேஞ்ச் பண்ண போறது கிடையாது. It may be a photos or graphic images or videos, streamings, then PDF files or emails. Likewise, if ஒரு web pages எடுத்துட்டா அப்படின்னா web pages has different types of data, right? அது டேபிள் ஃபார்மேட்ஸ்ல இருக்கலாம், ஒரு இமேஜஸ் இருக்கலாம், ஒரு ஆடியோ இருக்கலாம், ஒரு வீடியோ இருக்கலாம், ஒரு அனிமேஷன்ஸ், லைக் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் கூட இருக்கலாம். So this is called unstructured data. There is no predefined. In case of semi-structured means ரெண்டுமே கலந்து இருக்கிறது. It is a structured data, but it has no data model. இந்த மாடல்ல தான் இருக்கணும், which means if string means அது கேரக்டரா இருக்கணும், அது டபுள் கோட்ஸ்ல கொடுக்கணும், நம்ம ஒரு கண்டிஷன்ஸ் கொடுப்போம்ல, அப்படி இல்லாம இஸ் a structured form. அது ஒரு structured formல நான் ஸ்டோர் பண்ண போறேன், but it has no data model. அதுதான் நம்ம semi structured data ன்னு சொல்லுவோம். The best example of semi structured data is NoSQL. NoSQL means not only SQLs, right? தென் நம்ம அடிக்கடி இப்போ பேப்பர்ஸ்ல அல்லது நம்ம ஆர்டிகல்ஸ்ல படிக்கிறத MongoDB. எஸ், MongoDB இஸ் அ டாக்குமெண்ட் பேஸ்டு SQL database. ஓகேவா? The data are stored in table formats. If database means table formats நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போறோம். பட் அது non SQLs, அது எப்படி ஒரு no SQLsல வரும் அப்படின்னா the data is in document formats. டாக்குமெண்ட்ஸ்ல இமேஜஸ் இருக்கலாம், டெக்ஸ்ட் இருக்கலாம், அனிமேஷன்ஸ் இருக்கலாம், கலர்ஸ் இருக்கலாம், it may be anything, but stored in a table formats. This is called a document based SQL database, right? Now what is data science? So இப்ப structured format like data எல்லாம் எடுத்து அதுல சில mathematical apply பண்ண போறோம், சில statistics apply பண்ண போறோம், apply பண்ணி we retrieve the some knowledge. Okay, that is called a data science. So retrieving knowledge from historical data. So again, Wikipedia நம்ம definitions என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா data science is a field of applied mathematics and statistics that provide useful information based on large amount of complex data or big data. You know very well, right? Big data is a unstructured data formats, right? And big data அப்படிங்கிற concept which is used to how to handle the huge volume of data. So அதை பத்தி நம்ம படிக்கிறது தான் big data, right? So big dataல எல்லா type of data நம்ம யூஸ் பண்றோம். It's a unstructured formats, right? But in data warehousing
Data warehousing, the same techniques, we store the data in structured format, right? There's a difference between structured and unstructured formats. So இது ரெண்டுல இருக்கிற டேட்டாவை retrieve பண்ணி some algorithms apply பண்றோம் அப்படின்னா that's a concept of data science. So that area manage, manipulate and extract and interpret. நம்ம extract பண்ண knowledge it interpret into knowledge from the large amount of data. So data science அப்படிங்கிறது என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் கவர் பண்ணோம் அப்படின்னா இஸ் அ டேட்டா இன்ஜினியரிங், data mining, data preparations, predictive analysis, machine learning, data visualizations. This is a recent trend. So if I want to become a data scientist, which means எனக்கு இது எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும், or நான் இதுல எதுலயா ஒண்ணுல ஸ்கில்டா இருக்கணும். ஓகேவா? This data engineering means to prepare the data. Yes, to prepare the data for analytical purpose or operational purpose. நான் ஒரு அல்காரிதம் இந்த டேட்டால இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா என் கையில இருக்க எல்லா டேட்டாவையும் நான் கலெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்றது, ப்ரிப்பேர் பண்றது. தட்ஸ் அ டேட்டா இன்ஜினியரிங். எஸ், டேட்டா மைனிங் மீன்ஸ் டு ரிட்ரைவ் useful informations from the historical data. So data preparation the same. எல்லாமே இருக்கிற டேட்டாஸை நம்ம எதுக்கு அப்ளை பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். The machine language is a very important concept. The machine language is a part of AI. That's artificial intelligence. Already you know, right? The artificial intelligence la ஒரு சின்ன part தான் நம்ம machine language, machine learning சொல்றோம். Machine learning is nothing but நம்ம ஒரு மெஷினுக்கு ப்ரோக்ராம் எழுத சொல்லித்தரோம், ரைட்? இது வரைக்கும் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம், நம்ம இன்புட் கொடுப்போம், அது நம்மளுக்கு அவுட்புட் கொடுக்குது, ரைட்? திஸ் ஆர் ட்ரெடிஷனல் ப்ரோக்ராமிங். பட் இன் மெஷின் லேர்னிங் நம்ம இன்புட்டா கொடுக்குற என்ன கொடுக்க போறோம் அப்படின்னா சில டேட்டாஸையும் என்ன அவுட்புட்ங்கிறத நம்ம இன்புட்டா கொடுக்குறோம். மெஷின் லேர்னிங் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டு டெவலப் அ ப்ரோக்ராம், ரைட்? திஸ் ஆர் கான்செப்ட் ஆஃப் மெஷின் லேர்னிங். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல எல்லாமே மெஷின் லேர்னிங் பத்தி நம்மளுக்கு ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் டேட்டா விஷுவலைசேஷன்ஸ். என்னோட கையில இப்ப டேட்டா வந்துருச்சு, நாலேஜ் வந்துருச்சு. ஹவு ஐ ப்ரெசென்ட் தட்? என்னோட கிளைண்ட்ஸ்க்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நான் லாங்குவேஜ் அப்ளை பண்ணி நான் ரிட்ரைவ் பண்ணிட்டேன், சம் டெக்னிக்கல்ஸ் அப்ளை பண்ணி நான் ரிட்ரைவ் பண்ணிட்டேன். பட் இட்ஸ் ஆல் இன் மை ஹேண்ட். பட் ஹவு தே ப்ரெசென்ட், அவங்களுக்கு எப்படி நான் அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணுவேன்? திட்ஸ் அ டேட்டா விஷுவலைசேஷன் டெக்னிக்ஸ், ரைட்? தி சேம். ஸோ இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன்ஸ் கொடுக்கும். வாட்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டேட்டா சயின்ஸ், டேட்டா அனாலிசிஸ், பிக் டேட்டா, டேட்டா அனலைட்டிக்ஸ், தென் டேட்டா மைனிங் அண்ட் மெஷின் லேர்னிங்ஸ், ரைட்? ஸோ இன்னர்ல இருக்கிறது இஸ் அ டேட்டா மைனிங், ரைட்? Data mining is just to retrieve the data, to retrieve the useful informations, just predict the futures, right? அது மட்டும் நம்ம டேட்டா மைனிங்ல சொல்லுவோம். தென் டேட்டா அனலிட்டிக் மீன்ஸ் நம்ம கையில என்ன டேட்டாஸ் கிடைச்சிருக்கோ அந்த டேட்டாவை எக்ஸாமின் பண்ண போறோம், ரைட்? கிளாசிஃபை பண்ண போறோம். நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்க டேட்டாஸ் ஃப்ரம் த டேட்டா மைனிங், இந்த டேட்டாவை கிளாசிஃபை பண்ணி எக்ஸாமின் பண்ணி கிளாசிஃபை பண்றதா டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ்னு படிப்போம். Then data analysis means to convert the raw data to useful informations, to a knowledge by applying some of the techniques. It may be a statistical analysis or mathematical techniques or any other learning systems we applied. After we apply that, the raw data will be converted into useful informations. So இது எல்லாமே கவர் பண்றதா data science, right? ஸோ லாங் பெரிய சர்க்கிள் இருக்குது, தட்ஸ் அ டேட்டா சயின்ஸ். இந்த எல்லா கான்செப்டையும் கவர் பண்ணுறது தான் தட்ஸ் அ கான்செப்ட் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ். இந்த டேட்டா சயின்ஸ் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக பிக் டேட்டா தட்ஸ் அ பேக் எண்ட், ரைட்? பிக் டேட்டா யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். தென் மெஷின் லாங்குவேஜ் தட்ஸ் அ அல்காரிதம், தட்ஸ் அ இம்ப்ளிமெண்டட். ஓகே, ஸோ திஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் டேட்டா சயின்ஸ். வாட் இஸ் டேட்டா சயின்ஸ் படிச்சாச்சு. வாட் ஆர் த ப்ராசஸ்? ஸோ ஒன்லி தேர் ஆர் 5 ப்ராசஸ். தட்ஸ் அ கலெக்ஷன்ஸ், தட்ஸ் அ டேட்டா கலெக்ஷன்ஸ். தென் கிளீனிங், என்ன டேட்டா நான் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேனோ அதை நான் ப்ரீ ப்ராசஸிங் பண்ண போறேன், கிளீனிங் பண்ண போறேன். அதில் இருக்க எரர் டேட்டாஸ் எல்லாமே நான் ரிமூவ் பண்ண போறேன். தட்ஸ் செகண்ட் ஒன். தென் டேட்டா அனாலிசிஸ், அந்த டேட்டாவை ஒரு ஃபார்மேட்டட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு ஃபார்மேட்டுக்கு நான் சேஞ்ச் பண்ண போறேன். ஒரு அனலைஸ் பண்ணி அதில் இருந்து நான் ஒரு தட்ஸ் அ யூஸ்ஃபுல் டேட்டாஸ். ஓகே, அன்வான்ட் டேட்டாஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஒரு கரெக்டான டேட்டாஸை நான் கொடுக்க போறேன். தட்ஸ் அ டேட்டா அனாலிசிஸ். ஆஃப்டர் அனாலிசிஸ் we applied
some of the techniques or some of the algorithms to build a model. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு இதில் அவுட்புட் கிடைச்சிடும். After getting the output, we deploy that models. That's a process. So data engineering will cover the collections and cleaning only. Then data analytics என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா cleaning processing, data analysis processing பண்ணுவாங்க. So model build பண்றதும் deploy பண்றதும் machine learning engineers ஓட work. இது எல்லா processing பண்றது that's a data science. Is right? So first one is a data collections. So first I frame the problems. எந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நான் டேட்டா சயின்ஸ் அப்ளை பண்ண போறேன். ஓகேவா? Now I have the business problems. இந்த ப்ராப்ளத்தை நான் சால்வ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா I just collect all the data from the various sources. That's a process of data collections. Okay? Surveys மூலமாகவோ அல்லது some queries apply பண்ணி databases அல்லது internets wherever it can be. எல்லாத்தையும் இருக்கிற டேட்டாஸையும் I just collect. That's a process of data collections. Right? Then data cleaning. This is a most time consuming process. So இதுல நம்ம நிறைய ஸ்டெப்ஸ் பண்ண போறோம். நிறைய டேட்டாஸ் ஆஃப் கலெக்டட், அது எல்லாமே நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மேட்ஸ்ல இருக்கும். இட் மே பி a database formats ஆர் இமேஜஸா இருக்கலாம், இல்ல பேப்பர் ஒர்க்கா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு PDF ஃபைல்ஸா இருக்கலாம். ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் நம்ம மர்ஜ் பண்ண போறோம். எஸ், நம்ம எல்லாத்தையும் மர்ஜ் பண்ணி அப்ப அதுல என்னென்ன டேட்டாஸ் டூப்ளிகேஷன்ஸ் அக்கர் ஆயிருக்கு. Is now already you know there's a duplications means ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, he is in BSc IT means அவங்களுக்கு நிறைய சர்டிஃபிகேட் கோர்சஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? அப்ப the same world data is in BSc IT அப்படிங்கிற அந்த டேட்டாபேஸ்லயே இருக்கும். அதே மாதிரி அவங்க பண்ற சர்டிஃபிகேட் கோர்ஸ்லயும் இருக்கும். there's a duplications. ஸோ இந்த ரெண்டு டேபிளுக்கும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா we avoid the duplication. It's a simple. Okay, ஒரு 100 டேட்டாஸ் நான் மெயின்டைன் பண்றேன். அப்ப அந்த 100 டேட்டாஸ் நான் மெயின்டைன் பண்ணும்போது இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு எலிமினேட் த டூப்ளிகேஷன்ஸ். பட் திஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாஸ், நிறைய டேட்டாஸ் இருக்கும் போது அந்த டூப்ளிகேஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ற ஒர்க் இஸ் அ மோஸ்ட் டைம் கன்சூமிங் ஒர்க்ஸ். எஸ். ஸோ ஹவு டு மிஸ்ஸிங் டேட்டாஸ், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு டேட்டாஸ் மிஸ் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி நம்ம ரெக்கவர் பண்ணுவோம்? இது எல்லா ப்ராசஸும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா டேட்டா கிளீனிங்ல பண்ண போறோம். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தட்ஸ் அ அவுட்லேயர் டேட்டா மீன்ஸ் ஃபார் ஏஜ். இப்போ ஒரு ஏஜ்னு ஒரு காலம் நான் கொடுத்துருக்கேன். அந்த ஏஜ் காலம்ஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸோட டேட்டாஸ் எல்லாம் என்டர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ ஃபார் அ பர்சன் ஆர் ஃபார் அ கேர்ள் அவங்க என்னென்ன என்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா 35 அப்படின்னு என்டர் பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் ஆர் அவுட்லயர்ஸ். மேபி உன்னோட ஒரு BSc IT ஆர் BSc CS படிக்கிற உன்னோட ஏஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மேபி 19ல இருந்து ஒரு 24 ஆர் 25க்குள்ள தான் இருக்கும். ஸோ 35 அப்படிங்கிறது அவுட்லயர்ஸ், கொஞ்சம் சம்பந்தமே இல்லாத டேட்டாஸ். ஸோ இந்த அவுட்லயர்ஸ் இங்க தான் டிடெக்ட் பண்றோம். தென் மிஸ்ஸிங் டேட்டாஸ், எங்கெங்க வேல்யூஸ் எல்லாம் நமக்கு மிஸ் ஆயிருக்கும் அந்த எல்லா வேல்யூக்கும் நம்ம சம் வேல்யூஸ் கொடுக்கணும். திஸ் டிஃபால்ட் வேல்யூன்னு படிச்சுக்கணும் நம்ம டெக்னிக்கலா. ஸோ அந்த டிஃபால்ட் வேல்யூஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா தட்ஸ் அதுவும் நம்மளுக்கு டேட்டா கிளீனிங்ல தான் நடக்குது. தென் கரப்டட் வேல்யூஸ். ஓகேவா? இது எல்லாமே ரிமூவ் பண்றது ஆர் டீபக் பண்றது. இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே டேட்டா கிளீனிங்ல நடக்குது. ஓகேவா? ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் இட் இன்வால்வ்ஸ் ஹேண்ட்லிங் மிஸ்ஸிங் டேட்டா அஸ் வெல் அஸ் ப்ரீ ப்ராசஸிங். இது நம்ம ப்ரீ ப்ராசஸிங் சொல்லுவோம். ப்ரீ ப்ராசஸிங் மீன்ஸ் நான் ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி என்னோட டேட்டா கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கிறேன். திட்ஸ் அ எரர் ஃப்ரீ ஆர் யூனிஃபார்ம்ஸ் அஸ் பாசிபிள்ஸ். திட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் டேட்டா கிளீனிங். திட்ஸ் அ செகண்ட் ஸ்டெப். தென் டேட்டா அனாலிசிஸ். நவ் என்கிட்ட இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாம் கிளீன்டு டேட்டாஸ், கரெக்ட் டேட்டாஸ் என் கையில இருக்கு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டு அனலைஸ் அந்த டேட்டாஸ் நான் அனலைஸ் பண்ண போறேன். டு அனலைஸ் அண்ட் இன்வெஸ்டிகேட் த டேட்டா செட்ஸ். ரைட்? ஸோ அந்த டேட்டா செட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி நான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஒரு சம் they are maintaining the historical data. ஸோ அதை நான் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்றேன் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஒரு டேட்டாபேஸ், டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜிஸ் ஒரு டேட்டாபேஸ், ஆர் அதர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர் மேக்ஸ், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டேட்டாபேஸா நான் கன்வெர்ட் பண்ணி தட்ஸ் அ கிளாசிஃபிகேஷன். எல்லா டேட்டாவையும் நான் கலெக்ட் பண்றேன், அதுல இருக்க எரர் டேட்டாஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்றேன். ஆஃப்டர் தட் ஐ சம்மரைஸ் தேர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ரைட்? ஸோ அதை தான் என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா டேட்டா அனலிசிஸ்ன்னு சொல்றோம். ஓகேவா? So which helps to determine how best to manipulate the data sources
to get the answer what we need. That's right. நான் ஒரு இடத்துல அதை அப்ளை பண்ண போறேன், ஒரு ப்ராசஸிங் அதை அப்ளை பண்ண போறேன் அப்படின்னா என்னோட டேட்டா கரெக்டா இருந்தாதான் எனக்கு அவுட்புட் கரெக்டா இருக்கும். ஓகேவா? இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் டூ நம்பர்ஸ் டு இன்டீஜர்ஸ் நம்பர், நான் 10 9 கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது எனக்கு 19 டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ அந்த இடத்துல நான் ஸ்ட்ரிங்கோ இல்லது கண்டிப்பா நம்மளுக்கு அவுட்புட் தப்பா வரும். ரைட்? ஸோ த சேம் அந்த நமக்கு டேட்டாவே தப்பான டேட்டா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேட்ல இல்லாம இருந்துச்சு அப்படின்னா இட் மே பி நம்மளுக்கு அவுட்புட் பெஸ்டா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ரைட்? ஸோ திஸ் செஷன்ஸ் ஆர் திஸ் ஃபேஸ் டிட்டர்மைன் ஹவு பெஸ்ட் டு மேனிபுலேட் த டேட்டா சோர்சஸ். நம்மகிட்ட இருக்கிற டேட்டாஸை எப்படி அதை பெஸ்டா மேனிபுலேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கொடுக்கறது தான் இட்ஸ் அ டேட்டா அனாலிசிஸ். இட்ஸ் ஆல்சோ பிக் ப்ராசஸ்மா. இதில் நிறைய டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. இட்ஸ் நாட் அ சிம்பிள் திங்ஸ். நிறைய டெக்னிக்ஸ் அப்ளை பண்ணி தான் நம்ம இந்த டேட்டா அனாலிசிஸ்ல இருந்து டேட்டா கிளாசிஃபை பண்ணி நம்மளுக்கு அவுட்புட்டா வெளியே வருது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம பாதி ப்ராசஸ் முடிச்சாச்சு. நம்ம கையில இப்போ டேட்டாஸ் கையில இருக்கு. ஸோ அதை வி அப்ளை ஃபார் அல்காரிதம்ஸ். ரைட்? So the pre-processed data, நம்ம already இருக்க data pre-processed data are used for model building. Model building is nothing but to implementing. Okay va? நான் இப்பதான் program எழுத start பண்ண போறேன். So here we used machine learning, right? So in this phase only we can use the machine learning to perform multivariant analysis. So நான் என்ன பண்ண போறேன், நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு, கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ், கிளஸ்டரிங்ஸ், அந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. அந்த மெத்தடுக்கு இந்த இன்புட்டை நான் கொடுக்க போறேன். இஸ் ரைட்? ஸோ இந்த இன்புட் கொடுத்து நான் ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன்ஸோ ஒரு கிளஸ்டரிங்ஸோ அல்லது ஏதோ ப்ராசஸ் நான் பண்ணி எனக்கு அவுட்கம் வெளியே வரப்போகுது. ஓகேவா? திஸ் ஆர் த ப்ரீ ப்ராசஸ் டேட்டாஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் மாடல் பில்டிங் in which learning algorithms are used to perform multivariant analysis. Right? This is a last phase. This is a deployment. Now I have a output, right? And output want to how they present, how I deploy that. That's a data deployments, right? To deploy the model to the productions environments. So யார் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்க சொன்னாங்களோ அந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் என்விரான்மெண்ட்ல I should deploy my model. Okay va? So depending on the requirements of the deployment phase, it is simple or complex. So ஒரு ரிப்போர்ட் மட்டும் ஜெனரேட் பண்ணா போதும். ஸோ நான் அவுட்புட் கொடுத்துட்டேன். 2015ல ஷேர் மார்க்கெட்ல ட்ரேட் எப்படி இருந்துச்சு, 2016ல எப்படி இருந்துச்சு, 17ல எப்படி இருந்துச்சு, 18ல எப்படி இருந்துச்சு, நான் ஒவ்வொரு இயருக்கும் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டே வரேன். அப்ப 2025ல இந்த கம்பெனியோட ஷேர் ட்ரேட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நான் ஜஸ்ட் ஒரு ரிப்போர்ட் ஜெனரேட் பண்ணி நான் ஈஸியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம். எஸ், திஸ் ஆர் சிம்பிள் டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ். இல்ல, திஸ் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் மீன்ஸ் ஃபார் அ கம்பெனி அவங்களோட ப்ராடக்ட், அவங்களோட ப்ராஃபிட்ஸ் 3 years பேக் எப்படி இருந்துச்சு, இப்போ எப்படி இருக்கு, ஆஃப்டர் 3 years எப்படி இருக்கும், விச் மீன்ஸ் அந்த 3 years அதே லெவல்ல நம்ம கொண்டு வர்றதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் we have to implement, right? So this are complex deployments. So இது அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொடக்ஷனா கொடுக்கும் போது, ஒரு ப்ரொடக்ஷன்ஸ்க்கு கொடுக்கும் போது நம்ம இதுக்குன்னு சில அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ண வேண்டும், சில லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணி சில அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப் பண்ணாதான் இஸ் இட் பாசிபிள், ரைட்? These are phases of data science. The same, there's a reality. Reality means is a globe, the world. We can collect our data from the world, right? The first step. After that, we can process the data. That's pre-processing. So the process panni nam adla clean pandrom. Second step. Then after that, I analyzed the data correct ah irukka, analyze panni adu structured format convert panna poren to classify or store the data what we have, right? Then after the data vச்சு ஒரு algorithms நான் implement பண்ண போறேன். That's a model. So அந்த algorithm implement பண்ணிட்டு now I am ready to make decisions from my algorithms, right? So நான் என்ன decisions make பண்ணேங்கிறத I should show to the productions, right? That's a data product or data visualizations reports. So இது வரைக்கும் பார்த்தது data science னா என்னன்னு பார்த்தாச்சு. Yes. Now what are the data science algorithm? Data science algorithm எங்க நம்ம implement பண்ண போறோம் அப்படின்னா model buildingல, right? There are two types of algorithms. The type 1 is supervised algorithm. The type 2 is unsupervised algorithms.
ஸோ மெஷின் லேர்னிங் இங்கே தான் நம்ம மெஷின் லேர்னிங் அப்ளை பண்ண போகிற அல்காரத்தில். ஸோ மெஷின் லேர்னிங்ஸில் there are two types of classified into two types. It's a supervised learning and unsupervised learning. ஸோ சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் எப்படி இருக்கும், அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். It's a supervised learning. ஓகேவா? இன் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங் நம்ம கையில் சில ட்ரைனிங் டேட்டாஸ் இருக்கு. ஓகேவா? இட்ஸ் அ லேர்னிங் இன் விச் வி டீச் ஆர் ட்ரைன் த மெஷின். என் கையில டேட்டாஸ் இருக்கு, அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி நீ எனக்கு ஒரு அனலைஸ் கொடுக்க போற. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஸ் அ ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள். உன் கையில ஒரு பேஸ்கெட் கொடுத்துருக்காங்க, அதுல நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு. எஸ், நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இருக்கு. சோ நான் உனக்கு எப்படி இன்புட் கொடுப்பேன் அப்படின்னா, இஸ் இட் இன் ரவுண்ட் ஷேப், அது ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்கணும், ஆர் அண்டு அது ரெட் கலரா இருக்கு. இது ஒரு ஃப்ரூட், அந்த ஃப்ரூட்ஸ் உனக்கு ரெட் கலர்ல இருக்கணும் அண்ட் ஆல்சோ இஸ் இன் ரவுண்ட் ஷேப்ஸ், ரைட்? திஸ் இஸ் ஆர் இன்புட். நான் இப்படி ஒரு இன்புட் கொடுத்துறேன், ஒரு ட்ரைனிங் டேட்டா கொடுத்துறேன் உனக்கு. இப்படி இருந்தது அப்படின்னா திட்ஸ் ஆப்பிள் உனக்கு அவுட்புட்டும் கொடுத்துறேன். ஓகேவா? இப்ப நீ ஒரு ஃப்ரூட்ஸை கையில் எடுக்க போற, ஃபர்ஸ்ட் அதோட ஷேப்ஸை ஃபைண்ட் பண்ண போற. த ஷேப்ஸ் இஸ் ரவுண்ட், எஸ், விச் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ. எஸ், அடுத்து என்ன ஃபைண்ட் பண்ண போறோம்? இஸ் இன் ரவுண்ட், இஸ் இன் ரெட் கலர்ஸ், எஸ், திஸ் இஸ் செகண்ட் கண்டிஷன் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. அப்ப நம்மளுக்கு அவுட்புட் என்ன இருக்கு? இஸ் இன் ஆப்பிள், இஸ் அ ஆப்பிள் அப்படின்னு நம்ம கொடுக்குறோம். ஓகேவா? விச் மீன்ஸ் நம்ம கையில ட்ரைனிங் டேட்டா இருக்கு, ட்ரைனிங் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல நம்ம வெளியிருந்து சில டேட்டா கொண்டு வந்து அதுக்கு நம்ம அவுட்கம் கொடுக்க போறோம். That's a supervised learning. So supervised learning is a learning in which we teach or train the machines using data. ஓகேவா? டேட்டா வச்சு நான் அதுக்கு ட்ரைன் பண்ண போறேன். That is called supervised learning. So now the unsupervised learning, அதோட கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் பார்ப்போம். Then unsupervised learning means என் கையில டேட்டாவே கிடையாது. ஓகேவா? The task of the machine is to group. என் கையில டேட்டாவே கிடையாது, பட் நீ குரூப் பண்ணணும். அது எப்படி குரூப் பண்ண போற? ஸோ ஒரு சின்ன இடத்துல நிறைய அனிமல்ஸ் தான் இருக்கு. ஓகேவா? ரெண்டே அனிமல்ஸ் தான், அதுக்குள்ள நிறைய கேட்ஸ் இருக்கு, டாக்ஸ் இருக்கு, ரைட்? ஸோ அது எது கேட்டு எது டாக்னு உனக்கு தெரியாது, பட் நீ அதை கிளாசிஃபை பண்ணணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டு டெக்னிக்ஸை உள்ள இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். வாட் ஆர் த சிமிலாரிட்டி? எந்தெந்த அனிமல்ஸ்குள்ள சிமிலாரிட்டி ஒரே மாதிரி இருக்கு? வாட் ஆர் த பேட்டர்ன்ஸ் த சேம்? எந்த அனிமல்ஸ்குள்ள பேட்டர்ன்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கு? அதே மாதிரி டிஸ்சிமிலாரிட்டி. ஓகேவா? வேறுபாடுகளையும் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணுவோம், அனலைஸ் பண்ணுவோம். அனலைஸ் பண்ணி அதை கிளாசிஃபை பண்ணிடுவோம். ஃபார்ச்சுனேட்லி அந்த கிளாசிஃபை பண்ணது கேட், ஒரு சைடு இருக்கிறதெல்லாம் கேட்டா இருக்கும், கேட்ஸா இருக்கும். பாக்ஸா இருக்கும், பிகாஸ் அதோட பிஹேவியர்ஸ் எல்லாமே சேமா இருக்கும். இந்த ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ், ஒரு கிளஸ்டருக்கும் இன்னொரு கிளஸ்டர்ஸ்க்கும் எந்த ஒரு சிமிலாரிட்டியுமே இருக்காது, பிகாஸ் திஸ் ஆர் டிஸ்சிமிலாரிட்டிஸ். ஓகேவா? இந்த மாதிரி நம்ம கையில டேட்டாவே கிடையாது, நம்ம கையில டேட்டாவே இல்லாம நான் அனலைஸ் பண்றேன் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்டு அன்சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங்ஸ், இஸ் ரைட்? So this is a machine learning, sorry. So as already I told, traditional programming. Now we follow the traditional programming. Yes, நம்ம input என்ன கொடுப்போம்? Data and program. ஓகேவா? ஜஸ்ட் நான் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன், அதுல சம் டேட்டாஸ் இன்புட் கொடுப்பேன். அது ரெண்டுமே நான் கம்ப்யூட்டர்ஸ் கொடுக்கும் போது இட் வில் அவுட்புட், ரைட்? திஸ் ஆர் நார்மல் ட்ரெடிஷனல் ப்ரோக்ராமிங். பட் இன் மெஷின் லேர்னிங் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னா, டேட்டா அவுட்புட்ஸ், இதுதான் உன்னோட டேட்டான்னு நான் கொடுத்துறேன், இதுதான் உன்னோட அவுட்புட் கொடுத்துறேன். ஸோ கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா, அது ரெண்டையும் வச்சு இட் டெவலப் தியர் ப்ரோக்ராம். திஸ் அ மெஷின் லேர்னிங். So machine learning is getting computer to program themselves. That's a part of AI. That's artificial intelligence, right? So artificial intelligence work enna appadina, the best example of artificial intelligence nam ipa vilayadra computer games, right? We are the person, na or player ah irpen, computer is a enoda opponent players. So as a human na enoda brain ah use panni na engala move panonu nenikireno na thappikiradhukku, the same enna பண்ணுது, சிஸ்டம் வில் ரெஃப்ளெக்ட் யூ. அதை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு ஒன்ட்ட இருந்து நீ எப்படி திங்க் பண்றியோ அது மாதிரி அதுவும் திங்க் பண்ணுது.
That's an artificial intelligence, right? So அப்ப கம்ப்யூட்டருக்கு என்ன பண்ண போகும், அதுவே ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம், டேட்டாஸ் கொடுக்குறோம். That's called a machine learning. If programming is automations, then machine learning is automating the process of automations. So best example is web search, like the same the Google குள்ள போய் எனக்கு தேவையான நான் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா, ஸோ ரேங்கிங் பேஜ் பேஸ்ட் ஆன், ரைட்? என்னென்ன வெப்சைட்ஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் வரும் அப்படின்னா, வெப் மைனிங்ல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, மோஸ்ட்லி என்ன அப்படின்னா விக்கிபீடியா, என்சைக்ளோபீடியாஸ் இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஃப்ரண்ட்ல வரும். பிகாஸ் தட்ஸ் அ டாப் ரேங்கிங் வெப் பேஜஸ். ஓகேவா? ஸோ த சர்ச் இன்ஜின்ஸ் அதுவாகவே ரேங்கிங்கை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுது, டிசைட் பண்ணிக்கிறது. தே மேக் தேர் ஓன் டெசிஷன்ஸ். இந்த வெப்சைட்ஸ் எல்லாம் இந்த ரேங்கிங்ல இருக்குன்னு அதுவாகவே ப்ரோக்ராம் பண்ணி நம்மளுக்கு நம்ம ஏற்ற மாதிரி டிஸ்பிளே பண்ணுது. த செகண்ட் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இஸ் ரொபாட்டிக்ஸ். ஓகேவா? ஒரு ரொபாட்டிக்ஸ் நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, they also learn how to handle uncertainty in a new environments. ஒரு கார், ஒரு செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் இஸ் நவ் இட்ஸ் வெரி பாசிபிள்ஸ், ரைட்? செல்ஃப் டிரைவிங் கார்ஸ் அப்ப தெர் இஸ் நோ ஹியூமன் பீயிங், அதுல நம்மளோட ஒர்க் இருக்காது, இட்ஸ் அட்டானமஸ். ஓகே, ஒரு ரொபாட்டிக்ஸ் தான் அந்த காரை டிரைவ் பண்ணுது அப்படின்னா, என்ன அன்சர்டனிட்டி ஈவெண்ட்ஸ் இருந்தாலும் they can handle, which means here we applied machine learning. ஓகேவா? அந்த மிஷின் லேர்னிங் பண்ணி இந்த மாதிரி அவுட்புட் வந்துச்சு அப்படின்னா நீ இப்படி ப்ரோக்ராமை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோன்னு நம்ம அதுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கோம். It's a part of artificial intelligence. So in supervising there are two functions, ma. One is classifications, the another one is a regressions. Okay, classification means like nothing but as a grouping, right? Predicting the discrete classes. So ஒரு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அதை நிறைய கிளாசிஃபை பண்றது, நிறைய குரூப்ஸா நம்ம கிளாசிஃபை பண்றது. எஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இட் மே பி டூ கலர்ஸ், ரெட் ஆர் ப்ளூ. எஸ், ஸோ ரெட் எல்லாம் ஒரு கிளாசிஃபை பண்றது, ப்ளூ எல்லாம் ஒரு கிளாசிஃபை பண்றது. எஸ், இப்போ நான் என்னோட ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போறேன், ஓகே, என்னோட செல்ஃப் எவாலுவேஷனுக்காக போறேன் அப்படின்னா என்னோட பிபி செக் பண்ணுவாங்க, என்னோட சுகர் செக் பண்ணுவாங்க, தென் என்னோட எல்லா டீடைல்ஸுமே செக் பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் தட் தே கன்க்ளூட். ஓகேவா? அப்ப டிசீஸ் ஆர் நோ டிசீஸ் ரெண்டு கேட்டகரி தான். ஓகேவா? இருக்கு அல்லது இல்ல அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. there's a classifications. ஓகேவா? so classification is the best example of supervised learnings. then regressions mean predicting the continuous quantity outputs. so predicting the continuous quantity outputs. for example, நான் ஒரு சேவிங்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றேன். ஸோ 20 years, எனக்கு 20 வயசுல இருக்கும்போது நான் இவ்வளவு ரூபாய் சேவ் பண்ணேன். தென் 21, 22, 23. ஸோ இதே மாதிரி நான் சேவிங்ஸ் கொடுத்துட்டே வந்தேன் அப்படின்னா ஆஃப்டர் ஐ ரிட்டையர் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 16 எனக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் வரும், திட்ஸ் அ ரெக்ரெஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ கண்டினியூஸா நான் எவ்வளவு அமௌண்ட் Ma'am? You are not audible, ma'am. and grouping in the data. So continuous ஏதோ purchase பண்ணிட்டு வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அதுக்கு அடுத்து நான் என்ன வாங்குறது அதிகமா சான்சஸ் இருக்கு. there's a நிறைய டேட்டாஸ் எடுப்பாங்க. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, ஃபிளிப்கார்ட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நிறைய டேட்டாஸ் யார் கண்டினியூஸா
அதை வாங்கியிருக்காங்க? Participants, please wait within 2 minutes. There is an internet interaction. So wait for 2 minutes. Chief guest will connect. Sorry for the inconvenience, ma'am. Now I am audible. Ma'am? Is it clear too? Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. So this is an example of already I told a credit card. Okay. ஸோ ஆல்ரெடி அவங்க கையில டேட்டாஸ் இருக்கு. அந்த டேட்டாவை வச்சு அவங்க புதுசா வர டேட்டாவை ட்ரெயின் பண்ண போறாங்க. ஓகேவா? வாட் ஆர் த டேட்டாஸ் ஆர் ரிசீவ் மீன்ஸ்
age, like marital status, annual salary, outstanding debits, credit ratings. So இந்த மாதிரி நிறைய data's they are gathered from a users, from an applicant, right? So the problem is to decide whether an application should approved or to classify the applications into two categories. There's one is approved and the second one is not approved. Okay, so this is a problem. In the problem தான் நம்ம data science-ல கொடுக்க போறோம், right? This is an example. Data's எல்லாமே நம்ம collect பண்ணிக்கிட்டோம். ஓகேவா? It's already is a trained data. So age இருக்கு, has job, own house, credit rating. So this is a first phase. First phase is from the user we can collect the data. This is a data collections. Okay, அந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணதை நம்ம கிளீன் பண்ண போறோம். கிளீனிங் மீன் இட்ஸ் அ டேட்டா ப்ரீ ப்ராசஸிங் பண்ண போறோம். ஸோ அதில் எதெல்லாம் கரெக்டான டேட்டாஸாக இருக்கு, எதுலலாம் ஃபோன் நம்பர்ஸ் கரெக்டாக இருக்கு, எதெல்லாம் கரப்டடாக இருக்கு, இதெல்லாம் மிக்ஸ்டு டேட்டாஸ், ஸோ எதெல்லாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆஃப்டர் தட் the phase is moved to, the data is moved to a analysis process, right? Analyze பண்ணும்போது எந்தெந்த data is applicable to implement the algorithms. அந்த applicable data எல்லாம் எடுத்து அதை ஒரு ஃபார்மேட்ல கொடுத்துறாங்க. இட்ஸ் லைக் a data formats, டேபிள் ஃபார்மேட்ஸ்ல நமக்கு கொடுத்துறாங்க. இப்போ இதுதான் டேட்டாஸ். இந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம மாடல் பில்ட் பண்ண போறோம். இட்ஸ் ஃபோர்த் ஸ்டெப், ரைட்? என்னென்ன டேட்டாஸ் இருக்கு? ஏஜ், ஹேஸ் ஜாப், ஓன் ஹவுஸ், கிரெடிட் ரேட்டிங். நிறைய ரெக்கார்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்றோம். பட் டு இம்ப்ளிமெண்ட் த மாடல் we have only 4 records. We need only the 4 records, right? ஏஜ் முக்கியம், அவங்களுக்கு ஜாப் இருக்கா இல்லையான்னு தேவை, ஓன் ஹவுஸ் இருக்கா, கிரெடிட் ரேட்டிங் இருக்கா. ஓகே, ஸோ இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி இப்போ ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்ஸில் கொடுக்குறாரு. ஃப்ரம் திஸ் டேட்டா we can implement. ஸோ லேர்னர் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் மாடல் ஃப்ரம் த டேட்டாஸ் ரெண்டாக தான் அப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஸோ லாஸ்ட்டாக உனக்கு கொடுத்தது இஸ் அ கிளாஸ் இஸ் எஸ் ஆர் நோ. எஸ் மீன்ஸ் they are approved, no means they are not approved. Okay, இதுதான் நம்மளோட கான்செப்ட். ஸோ ஏஜ் எங்க இருந்துச்சு அப்படின்னா திஸ் இஸ் நியூவா ஒரு டேட்டா உள்ள என்ட்ரி ஆகுது. ஓகேவா? த ஏஜ் இஸ் யங், he or she has a job, he has own house and அவங்களோட கிரெடிட் ரேட்டிங் இஸ் ஆல்சோ குட். இது எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க எஸ்ங்கிற கிளாஸ்ல வருவாங்களா, நோங்கிற கிளாஸ்ல வருவாங்களா? ஸோ திஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ ஹியர் we are using ID3 algorithms. ஸோ என்ன அல்காரிதம்ஸ் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா ID3 algorithms from these kind of datas, right? இந்த டேட்டாவில் இருந்து ஐ கிளாசிஃபை. ஓகே, ஸோ நான் ஏஜை தனியாக பிரிக்கிறேன். ஏஜில் எஸ் நோ அதோட என்ட்ரோஃபி கால்குலேட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? இப்போ ஏஜ் நான் என்ன 3 கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா யங், மிடில், ஓல்டு. நம்ம ஏஜ் கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுப்போம்? 11, 12, 13, 20, 25, 30, 30 அதை டிஸ்கிரிட்டைஸ் பண்றாங்க, அதை டிஸ்கிரீட்டா கொடுக்குறாங்க. ஸோ நம்ம என்ட்ரி பண்ணும்போது அஸ் அ அப்ளிகன்ட் நான் என்ட்ரி பண்ணும்போது என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த் மட்டும் தான் கொடுத்தேன். என்னோட டேட் ஆஃப் பர்த் கொடுக்கும்போது இப்போ என்னோட ஏஜ் 35 அப்படின்னா 35 மட்டும் தான் கொடுக்கும். அப்போ என்ன பண்றாங்க? டேட்டா ப்ரீ ப்ராசஸிங் பண்ணும் போது அதெல்லாம் குரூப் பண்ணி அந்த ஏஜ் எப்படி கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னா தேர் யங் ஏஜ், தேர் மிடில், தேர் ஓல்டு அப்படின்னு அதை டிஸ்கிரீட்டா மாத்துறாங்க. இது எல்லாமே நமக்கு எதுல நடக்கும் அப்படின்னா டேட்டா ப்ரீ ப்ராசஸிங்ல நடக்கும். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ யங் ஏஜ்ல இருக்கவங்க 1, 2, 3, 4, 5 யங் ஏஜஸ் இருக்காங்க. இந்த 5 யங் ஏஜஸ்ல நோல 3 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, எஸ்ல 2 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. ஓகேவா? தென் அது மாதிரி மிடில்ல எஸ்ல 3 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, நோல 2 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. லைக் அதே மாதிரி ஓல்டுல 4 மெம்பர்ஸ் எஸ், விச் மீன்ஸ் ஒன்லி 4 மெம்பர்ஸ் ஆர் அப்ரூவ்ட். அவங்களுக்கு தான் கிரெடிட் கார்ட்ஸ் அப்ரூவ் ஆயிருக்கு. தென் ஒரு பர்சன்ஸ்க்கு கிரெடிட் கார்டு அப்ரூவ் ஆகல. ஸோ இந்த மாதிரி தான் டேட்டாவை எவாலுவேட் பண்றாங்க. ஓகேவா? தென் எவாலுவேட் பண்ணி சம் ஆஃப் அல்காரிதம்ஸ், சில அல்காரிதம்ஸ் அப்ளை பண்ணி நம்மளுக்கு அவுட்புட் கொடுக்குறாங்க. ஓகேவா? த அவுட்புட் நம்ம லாஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? திஸ் மாடல் டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ், திஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் மாடல் பில்டிங். ப்ராசஸ் ஆஃப் மாடல் பில்டிங். இந்த மாடல் பில்டிங் கோட் பண்ண போறோம், இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் திஸ் ஃபேஸ் நம்ம என்ன பண்ணணும்? டெப்ளாய் பண்ணணும். திஸ் ஆர் டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ், ரைட்? எப்படி டெப்ளாய் பண்றாங்கன்னு பாரு. இட்ஸ் a ஏஜ், யுவர் ஏஜ் இஸ் யங், மிடில், ஓல்டு. இது மூணுக்குள்ள தான் இருக்க போகுது. அவங்களுக்கு தெரியும் எங்குனா எதுல இருந்து எது வரைக்கும் ஏஜ்னு. தி சிஸ்டம் நோ, ரைட்? தென் அதே மாதிரி லைக் மிடில் ஆர் ஓல்டு. தென் இஃப் யங் மீன்ஸ் அவங்களுக்கு ஜாப் இருக்கா இல்லையா? ஜாப் இருந்துச்சு அப்படின்னா தே ஆர் அப்ரூவ்டு. அவங்களுக்கு கிரெடிட் கார்ட்ஸ் இஸ் அப்ரூவ்டு, விச் மீன்ஸ் அவங்க
கிளாஸ் எஸ் அப்படிங்கிற கிளாஸ்ல அவங்கள பிளேஸ் பண்ணிடுவோம். தென் அவங்களுக்கு ஜாப் இல்லைன்னா தெர் இஸ் அ நோ. அதே மாதிரி மிடில் ஏஜா இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஓன் ஹவுஸ் இருக்கா இல்லையா? ஸோ ஓன் ஹவுஸ் அப்படின்னா எஸ், இல்லை நோ. கிரெடிட் ரேட்டிங் ஃபேர், குட், எக்ஸலண்ட். ஃபேர் மீன்ஸ் நோ கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ்ல போயிடுவாங்க. இஃப் குட் அண்ட் எக்ஸலன்ஸ் மீன் அவங்க எதுக்குள்ள போயிடுறாங்க அப்படின்னா எஸ்க்குள்ள போயிடுறாங்க. ஓகேவா? These are simple algorithms. Not it is very simplest algorithms to explain the data science. So 5 phases as already I told. டேட்டாவை கலெக்ட் பண்றோம், there's a pre-processing பண்றோம், அனலைஸ் பண்ணி the trained datas. இந்த மாதிரி ஒரு trained datas நம்ம கையில கிடைக்கு. This data, இந்த டேட்டா வச்சு we can build our models, right? These are model environments. இதுல தான் நம்ம கோட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? சம் ஆஃப் த லாங்குவேஜஸ், நிறைய லாங்குவேஜஸ் இருக்கு. இந்த லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணி இதுக்கு நம்ம கோடிங் கொடுத்து ஆஃப்டர் தட் we can deploy our models. So what are the programming languages? Machine learning சொல்லுங்க. It's a concept. என்ன languages யூஸ் பண்ணி we can implement that. These are the languages, right? R programming, there's a MATLAB, Java, Python, SQL, Scala, Tensor. So இந்த மாதிரி நிறைய languages available இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ பைத்தான்ல நிறைய பில்டிங் ப்ரிமிட்டிவ்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி we can implement as a technical persons we can implement these programming languages. ஸோ நம்ம என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறத ஃப்ரேம் பண்ண போறோம், ஃப்ரேம் பண்ணி என்ன லாங்குவேஜ் சூஸ் பண்ண போறோம், அந்த லாங்குவேஜ்ல அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறோம். ஸோ these are overall explanations of data science. Is there any doubts? This is a query section. Have any doubts? Students, if you have any queries, ask Herma. Students? Yes. Thank you, students. Ma'am, what are the opportunities in data science? If you have any doubts, feel free to ask me, ma. She is asking what are the opportunities in data science? Yes, right. So this is a process. நம்ம already பார்த்த மாதிரி this is a process of data science. What are the opportunities we want to become a data engineer means you should know that how to collect the data and how to clean the data. So உன்னோட நீ என்ன செட் பண்றியோ உன்னோட மைண்ட்ல, ஓகேவா? If you want to become a data engineer means first ரெண்டு ஃபேஸையும் நீ நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கலாம். Then if you want to become a data analysis means how to clean the data, and after cleaning அதை நம்ம எப்படி அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அந்த டெக்னிக்ஸஸ் எல்லாமே யூ ஷுட் லேர்ன், ரைட்? ஸோ டேட்டா சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு மொத்தமாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக நீ எதை தெரிஞ்சுக்கணும் விரும்புகிற, ஓகேவா? ஸோ நவ் எந்த ஜாப், எந்த ஐடி கம்பெனிஸில் நீ ஜாப் போனாலும் இஃப் யூ ஆர் அஸ் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் மீன்ஸ் கண்டிப்பாக அதுக்கு நிறைய க்ரோத்ஸ் இருக்குது, உனக்கு நிறைய ஆஃபர்ஸ் இருக்குது, ஓகேவா? If you want to become a data analyst means எல்லா கம்பெனிஸ்லையுமே இப்போ டேட்டாவை வச்சு தான் ப்ராசஸிங் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சார். பிக் டேட்டாஸ் ஹடூப் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டாஸை ஸ்டோர் பண்ணி அதை எப்படி அனலைஸ் பண்ணணுங்கிறதுக்கு நிறைய அவைலபிலிட்டிஸ் இருக்கு, இஸ் ரைட்? நிறைய ரெக்ரூட் பண்றவங்களே டேட்டா சயின்டிஸ்ட் வேணும், டேட்டா அனலிஸ்ட் வேணும் அப்படிதான் ரெக்ரூட் பண்றாங்க. ஸோ உன்னோட செட், உன்னோட மைண்ட் செட்ல நான் என்னவா ஆகணும்னு நீ டிசைட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி உன்னோட சர்க்கிள், உன்னோட ஃபேஸ் எதுவோ அதை நீ லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க. எஸ், any other queries?
Students, if you have any doubt, free to ask, ma. Ma'am, I think they are clear with your session, I think. It's a Thank very you. wonderful session and Thank you so much. thank you, ma'am. Now we are in the end of the session. I would like to invite A. Vanilla of 3rd BSCCS to deliver the vote of thanks. Good morning, everyone, to the one and all present here. I am A. Vanilla, 3rd BSc Computer Science, and I am here to present the vote of thanks for today's webinar on recent trends in data science. It is such an honor for me to get the opportunity to thank you all. First and foremost, I like to thank our secretary, principal, and director for giving permission to organizing this webinar. Next, I extend my gratitude to Dr. B. N. Pratibha, head of the department, to organize a webinar. Next, I extend my gratitude to our department staff members. I would like to express my gratitude to our honorable chief guest, Mrs. R. Lakshapriya, MSc MPhil, SET Assistant Professor, Department of Computer Science, Madura College, Madurai, for her presence and contribution to make this webinar a great success. At last, I would like to thank all my dear friends and participants their wonderful participation in this webinar. Thank you one and all. Dear participants, a feedback link is available on the chat box. You can fill and get your certificates.